اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی؟ بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھو، کاش یہ سمجھ میں آ جائے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، ساری فکریں جس نے ختم کر دی نا، فکریں ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی محنت ختم کر دی، پیسہ کمانے کی محنت ضروری، صحت بنانے کی محنت ضروری، پیسہ کمانے کی فکر ضروری نہیں ہے، ناجائز ہے، ٹینشن لینا ناجائز ہے، کیوں نہیں آ رہا، اتنی محنت کر رہا ہوں آ کیوں نہیں رہا، یہ محنت تھوڑی ہے، یہ کیا ہے؟ ٹینشن۔ بھائی آپ کا کام تھا مشورے لے کے بزنس شروع کرنا، جاب کرنا، آپ نے کر لی، آپ کا کام تھا بچے کو پڑھانا، آپ نے چوائس کیا کہ یار کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہوں بچے کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتا ہوں، پورے ٹیوٹر لگا دیا پھر بھی نہیں پڑھ رہا، ٹینشن، ابے یہ کیا کرے گا مستقبل میں۔ بھائی کوئی بات نہیں، آپ کا جو کام تھا آپ نے پورا کر لیا، اب آپ نے اس کی ٹینشن بولو نہیں، ٹینشن صرف ایک ہی رکھنی ہے، سمجھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا میرا؟ تو نبی نے خوشخبری سنائی، جس نے ایک ٹینشن رکھی نا کہ آخرت، کام تو سارے کرنے ہیں دنیا کے، ٹینشن صرف ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں یہ انعام ملتا ہے کہ من کانت الآخرۃ جعل اللہ غناہ فی قلبی، سب سے پہلا انعام یہ ملتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، کئی بار میں اس پہ بیان کر چکا ہوں، سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جاتا ہے اس کا۔ مالدار آدمی کو غریب کی دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے؟ بولو، غریب اس کی بے عزتی کرے تو مالدار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے بھائی کیا ہے، کیا جیسے بنیان سونگنے والے میرے خلاف فتویٰ دیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کہ اس سے تھوڑی سی عزت ہماری اور زیادہ الحمدللہ بڑھ جائے گی۔ تو ہاں، اپنے جیسے آدمی سے جب انسان کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو اس کی تعریف کو ویلیو بھی دیتا ہے اور اس کی توہین کو بھی ویلیو دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا اپنی، سب سے پہلا انعام جعل اللہ غناہ فی قلبی، دل مالدار ہو جائے گا، بے شک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، پیسہ نہ ہو، رہے گا ایسے جیسے ڈیفنس کے سارے بنگلے اسی بحریہ ٹاؤن اسی نے بنایا ہے، اسٹائل ہی ہوگا زندگی گزارنے کا۔ اور خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سب سے پہلے تو ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا، پھر اور ہم نے علماء کو، اور بہت سارے علماء کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جیب میں تھیلا نہیں ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، رہتے ایسے ہیں جیسے ابھی ریاض ملک سے مل کے آ رہے ہیں۔ کیا نام ہے؟ ملک ریاض ہے، ملک ریاض، نام ہمیشہ میں الٹا سیدھا کر دیتا ہوں غلطی سے، ملک ریاض سے مل کے آ رہے ہیں اور ابھی ان کی بہت بڑی ڈیلنگ ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھایا کرتا تھا تو میری تنخواہ سے زیادہ بیل کی تنخواہ تھی، وہاں کھیت بھی تھا نا، ہل چلانے کے لیے بیل پہ زیادہ خرچہ ہوتا تھا، شیخ الحدیث کی تنخواہ کم تھی، سب بیچاروں وسائل کم تھے مدرسے کے پاس، تو فرماتے میں رہتا ایسے تھا، انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے، ناشتے میں انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے، کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر ہوتا تھا اپنے شیخ کی زیارت کے لیے، کیونکہ ہم لوگ کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ، جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے وہ تو پھر زیارت ویارت ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ والے بزرگ ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے کہ جو چاند پہ بھی قدم رکھ رہے ہیں، اور بھی کچھ دو چین رپورٹیں آئی ہیں ابھی، اور بھی آئی ہیں، قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو دھوبی نے فرشتے کی واٹ لگا دی تھی، کچھ اس طرح کی رپورٹیں بھی آئی ہیں، قبر میں فرشتے نے دھوبی سے پوچھا من ربو کا، دھوبی نے رکھ کے لگا دیا، اس کو بولا بھائی میں کس کا دھوبی ہوں، کچھ اس طرح کا چماٹ لگایا یا کچھ 12 رپورٹ ہے، تو یہ والا نہیں۔ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، یاد رکھو، لیکن ان کے کھاتے میں جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی حیران ہوں گے، یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، بعض بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں تو خامخواہ میں ان کے کھاتے میں لوگوں نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، خیر، تو لیکن ہم لوگ کے ہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے شیخ سال میں ایک دفعہ سفر کرتے تھے ٹرین سے، تو ٹرین کے پیسے بچانے کے لیے نا پورے سال اپنی تنخواہ سے جوڑ کے پیسے جمع کرتے تھے، پھر ٹرین کا ٹکٹ نکلتا تھا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اتنی قربانی کے بعد جو اپنے شیخ کی اور بزرگ کی زیارت کرے گا اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اس کی۔ تو فرماتے ہیں لیکن رہتا میں ایسے تھا کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے تھے، آج اتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ دیکھو سب مدرسوں کے محتمم کی بات میں نہیں کرتا، سارے برے نہیں ہوتے لیکن کچھ برے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ مدرسے بناتے ہیں ادھر، بعض لوگ ٹرسٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ٹرسٹ بناتے ہیں اربوں خربوں روپے کرپشن کر کے جمع کر رہے ہیں، کپڑے ایسے پہن کے گھومیں گے، آدمی کہتا ہے سب سے پہلے تو اس کو زکات دو، یار تم سوٹ ٹائی پہن لو، کوئی اچھے کپڑے پہن لو، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس تو بالکل ہم تو سادہ ہیں، ہم تو غریبوں کی یعنی ویلفیئر میں مرے جا رہے ہیں، اتنا کیوں مر رہے ہو، کپڑے صحیح پہن لو بھائی۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھے بھائی، نارمل جیسے تمہیں اللہ نے سارے رہتے ہیں، کیوں ایسا غریب بن رہے ہو؟ میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہیں، ٹائم نہیں ملا مجھے بدلنے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے زکات دیں، میرے استری ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے آج مہمان آ گئے تو ٹائم نہیں ملا مجھے، اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ یہ کام زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو 2 نمبر قسم کے محتمم اور ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، 2 نمبر محتمم کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ ایسے رہے گا جیسے پتہ نہیں کیا ہے اس کا، لیکن اوپر گاؤں میں زمینیں بنا رہا ہوگا، ادھر زمینیں بنا رہا ہوگا، اور جب بھی گھر جا کے دیکھو گے ایسے مولویوں کو بھی میں جانتا ہوں، چندہ لے لے کے اتنی پراپرٹی بنا دی، جب ان کے گھر جاؤ آدمی کہتا ہے تھوڑے سے مجھ سے بھی پیسے لے لے یار تو۔ یہ استغنا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بھکاری پن ہے، بھکاری پن۔ اپنا گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھو لوگ سمجھے پیٹ بھرا ہوا ہے، کھاتے پیتی فیملی سے اس کا تعلق ہے، بے شک گھر میں آٹا نہ ہو،
सुपर राशन के पैसे ना हो। अल्लाह को ऊपर वाला हाथ पसंद है, नीचे वाला हाथ अल्लाह को पसंद नहीं है। खुदा की कसम, गुर्बत में तो इस्तिगना से जीने का मजा है, पैसा आने के बाद क्या इस्तिगना भाई? नहीं है मेरे ख्याल है बात। जब पैसा आ गया तो वो आ गया ना। असल मजा यही है जेब में थैला हो, थैला भी ना हो, वही या दुकान पकौड़ों की बातें क्या हो, करोड़ों की। ये मिसाल नेगेटिव में भी दी जा सकती है, पॉजिटिव में भी दी जा सकती है। हमेशा दुकान जैसी भी हो, बातें किसकी किया करो? करोड़ों की किया करो। बोला करो मैं 4 करूंगा इंशाल्लाह, चाहे बैलेंस ना हो। आते हैं ना मेरे पास बहुत बारीक बारीक, 4 करूंगा, मैं कहता तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है भाई, तुम नहीं कर सकते, लेकिन जज्बा बहरहाल अच्छा है। तो जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, जो आखिरत को फिक्र बनाएगा, सबसे पहले अल्लाह उसको इनाम देगा, उसके दिल को मालदार कर देगा। उसको अपने अंदर से महसूस होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। यार ये महसूस होना कम नेमत है भाई। और जो दुनिया के पीछे भागेगा ना, कितना ही बड़ा सेठ हो, दिल से अल्लाह उसको क्या बना देंगे? गरीब। मैंने देखे ऐसे करोड़पति लिचड़, करोड़पति मगर ऐसे लिचड़ हैं, इतने लिचड़ हैं, भाई मर जाएगा ना, उसके यतीम बच्चे को खुद नहीं पालेंगे, ईदी सेंटर में जमा करा देंगे जाके। अबे पाल ले यार, तेरे भाई की औलाद है, सगा भाई था तेरा, मर गया। यतीम के सर पे जितना हाथ रखो ना, जितने बाल आते हैं उतनी नेकियां मिलती हैं। नबी ने फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे। अबे तुझे तो जन्नत कमाने का मौका मिला है। नहीं भाई, गुर्बत, महंगाई, एक्चुअली आजकल गुजारा कहां होता है, बिजली का बिल, गैस का बिल। उधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का गिना, घर में राशन नहीं है, खाना नहीं है, 40-40 दिन खजूरों पे गुजारा हो रहा है, लेकिन एक बेवा खातून से शादी भी कर रहे हैं, उम्मे सलमा से, और उनके बच्चों को भी गोद लेके पाल रहे हैं। चलो भाई, जो पकता है ना 2-4 खजूरें हैं तो इसमें ये भी शरीक हो जाएंगे। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बेवा हो गई, नबी ने उनको निकाह का पैगाम भेजा, तो हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरी तो उम्र भी ज्यादा है और मेरे बच्चे भी हैं, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? क्योंकि यही तसव्वुर था कि भाई शादी करूंगी तो बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। आपने फरमाया अम्मा अना फअसन्नु मिन, अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तो उम्र तुमसे भी ज्यादा है, और रहा बच्चों का मसला तो वो भी ले आओ। नहीं है बात यार, पुलिस बुलानी पड़ेगी वरना ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर अमल की नीयत से सुन रहे होते ना तो फिर समझ में नहीं आती। आप नॉलेज के लिए सुन रहे हो, अच्छा भाई सीरत का एक ये भी पहलू है, आप अमल करना ही नहीं है, इसलिए आपको कोई टेंशन हो ही नहीं रही है। समझ रहे हो कि हमने कौन सा किसी यतीम को पालना है, किसी बेवा को बच्चों समेत पालना है। महंगाई, गुर्बत, गैस के बिल, बिजली के बिल, भाई जितनी महंगाई गुर्बत हो, अल्लाह थोड़ी माज़ अल्लाह अपनी मखलूक को पैदा करके भूल गया है। उस दौर से ज्यादा थोड़ी महंगाई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। इतनी अज़वाज को का खर्चा उठा रहे हैं और घर में 40-40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन यही सोच के चलो जैसे बाकी चल रहे हैं 2-3 और अफराद चलेंगे। तभी मैं कहता हूं ना, बाप से कि बेटा अगर समझदार है शादी कर दे, बहू आ जाएगी, 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी ना, क्या ख्याल है? इस पे लिबरल लोग बोलते हैं लो ये है मौलाना लोग, ये समझते हैं कि बहू सिर्फ 2 रोटी ही खाएगी। असल में इनके यहां यही कल्चर है, सिर्फ रोटी ही इनकी जरूरत है, बाकी तो कोई जरूरत है ही नहीं। भाई रोटी ये किनाया है रिस्क से, मकसद सिर्फ 2 रोटी नहीं होती, उसमें रंग के डब्बे भी है, मेकअप के जो प्लस्तर जो होता है, और बच्चों की पैदाइश का खर्चा। रोटी ये किनाया है, यानी मतलब ये है कि जहां इतने सारे लोग हैं तो 2-4 और हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये, तवक्कुल करो अल्लाह पे। तो जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, हमने उलमा के दिलों में खुदा की कसम गिना देखा है। गिना, इस्तिगना, कुछ भी नहीं है, दौलत आ रही है, सदका हो रहा है। मैं अपने शेख के वाकयात बताता हूं ना, अगर मैं उनके वाकयात बताना शुरू कर दूं ना, सखावत के, अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के, फिर उनके इंतकाल के बाद जिनसे मैं दोबारा बैत हुआ, इंसान देखता है लीडर जो बात कह रहा है ना उस पर खुद डबल अमल कर रहा है, तो फिर इंसान उससे मुतासिर होता है। आज चंदे की तरगीबें बहुत दी जाती हैं, जो तरगीब दे रहा होता है उसकी जेब से एक धेला बोलो नहीं निकलता। जन्नत के टिकट विकेट होते हैं, खुद खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा होता। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को जब तरगीब दिया करो सदके की, तो सिर्फ तरगीब नहीं है, बच्चों के सामने सदका करके दिखाया करो। बाप चाहता है ना मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मेरी बेटियों का ख्याल करें, चाहता है कि नहीं चाहता? तो बाप को चाहिए सिर्फ तरगीबें ना दे, अपनी जिंदगी में अपनी बहनों पे खर्च करे, बेटों के सामने, अपनी जिंदगी में बेटों के सामने अपनी बहनों पे, कि देखो मेरे बाप के मरने के बाद मैंने तुम्हारी फुफ्फुओं को पाला है, उन पे खर्च किया है। फुफ्फो का लफ्ज कितना डेंजरस है कि नहीं है, फिर भी मैं खिला रहा हूं उसको, सही है? तो मेरे बाद तुमने भी अपनी बहनों का ख्याल करना है। देखो मेरा फलां भाई है, बेरोजगार है, वो कम कमाता है, मैं उसको हदिया देता हूं, गिफ्ट देता हूं, ये बताओ बच्चों को। ऐसा ना बताओ कि उसकी इंसल्ट होना शुरू हो जाए, बच्चे जाके बोले तुम तो हमारे बाप के टुकड़ों पे पले हो, ये कौन, हदिया दे रहा हूं, गिफ्ट दे रहा हूं। देना चाहिए ताकि बच्चों को भी हो, बड़े को हो कि यार अगर मेरा कोई भाई जॉबलेस हो गया तो हमारे खानदान की ये परंपरा है कि हम उसको अकेला नहीं छोड़ते। आज पता है क्या हो रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा, दूसरे के पास गुटके के पैसे भी नहीं होंगे, पूछता भी नहीं है वो भाई से आके। ये बहुत बुरी हरकत है। अल्लाह को तंग दिल लोग पसंद नहीं है, अल्लाह को ऊपर वाला हाथ पसंद है। तखल्लकू भी अखलाकिल्लाह, हदीस में आता है जो अल्लाह की सिफात है वो अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह की सिफात तो नहीं पैदा हो सकती ना हमारे अंदर, मुराद इससे ये है कि अल्लाह जवाद है, खर्च करके खुश होता है, तो इंसान को भी क्या चाहिए, खर्च करके खुश हुआ करे। अल्लाह रहीम है, रहम करके खुश होता है, तो हमें भी क्या चाहिए, मखलूक पे हम रहम खाएं, तरस खाएं।
اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے تو ہم بھی ظلم کو پسند نہیں کریں. تو یہ جو جعل اللہ غناہ فی قلبی ہے نا, یہ میں ٹینشن کی بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری ٹینشنیں ختم کر کے ایک ٹینشن کو اپنے اوپر رکھتا ہے تو اللہ اس کی ساری ٹینشنیں ختم. پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ. جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن سینہ ایسا چوڑا ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ, اندر سے اس کو اپنے اندر سیٹ پنا محسوس ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے خوش رہے گا, وہ کہے گا اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے. اور تیسرا انعام کیا ملے گا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا نہیں آئے گی اس کے پاس. فرمایا أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا آئے گی ناک رگڑتی ہوئی. عزت سے دور بھاگے گا, عزت بھی ملے گی. پیسے سے دور, غلط طریقے سے پیسہ, لالچ والے پیسے سے دور بھاگے گا لیکن پیسہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ذلیل ہو کے آئے گا پیسہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, لیکن جس نے دنیا کو فوکس کیا اس مسجد پہ قبضہ کر لوں تاکہ یہاں سے چندہ آئے. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے, مسجدیں اور مدرسے وہ سورس آف انکم بن گئی ہیں بعض لوگوں کی. ایسی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, آپ کی سوچ ہوگی, ان کو پتا ہے یار یہاں سے تو سارا سیٹ اپ ہمارا کیا ہو جائے گا. ممبر کا شوق, علماء کہتے ہیں جس کو ممبر کا شوق ہونا اس کو کبھی بھی ممبر نہ دو. جس کو یہاں بیٹھنے کا شوق ہو نا کہ میں آ جاؤں کسی طریقے سے, وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے. یہ جو مسند ہوتی ہے نا اس پہ بٹھایا جاتا ہے, بیٹھتا کوئی بھی خود نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کہہ کبھی نہیں ہوگا مشوروں میں کہ جی میرا بیان آپ بڑے اجتماع میں رکھ لیں. سیروزے میں اس دفعہ جو مین بیان ہوگا وہ میرا ہوگا. جس دن تبلیغ میں کسی نے ایسا کہہ دیا نا کہ آج اسٹیج پہ میرا بیان ہوگا, اس دن سے اس کے علاوہ سب کا بیان ہوگا. قیامت تک کے لیے اس کا بیان تبلیغ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. بھائی تجھے کیوں شوق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیان تھا پہاڑ گنج میں, میں اس وقت بہت ہی کم عمر تھا, یعنی یہ 96 کی بات ہوگی, اس وقت کی بات ہوگی. اچھا مجھے بھی انہوں نے بیان کے لیے بلا لیا تو کنفرم نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں, تو کسی اور کو بھی بلا لیا انہوں نے بیان کے لیے. وہ سمجھے کہ میں نہیں آ رہا. اب میں پہنچا ہوں تو وہ بھی, وہ عجیب آدمی مجھے دیکھ دیکھ کے اس پہ سانس پھول رہی ہے کہ یہ کیوں آ گیا. میں حیران ہو رہا ہوں, بھائی تو بیان کر لے, کس نے منع کیا یار؟ دین کی بات ہی کرنی ہے نا, تو انہوں نے نماز روزے کی ترغیب بھی دینی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارا اختلاف ہو, تم گٹکے کے فضائل بیان کرو گے, میں نماز کے فضائل بیان کروں گا. تو دیکھ کے نا وہ عجیب سا ہو گیا, ہونک. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی آپ ہی کا بیان ہوگا, میرا بیان نہیں ہوگا, آپ ڈرے نہیں. لیکن مجھے افسوس بہت ہوا کہ یہ کیا سیاست ہے بھائی. یہ تو ایک دوسرے کو تو سپورٹ کرنا چاہیے نا. میں تو خوش اس پر ہوا کہ اچھا یار مجھے گلے کو سکون مل گیا, ٹھیک ہے نا, ذمہ داری یہ اٹھا رہے ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل. یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ اصول بنا لینا چاہیے, جس کو شوق ہو نا گھسنے کا اس کو کک آؤٹ کرو, بولے چلو یہاں سے. ہمارے فرمایا کرتے تھے امام کی سلیکشن کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ خود درخواست دیں کہ مجھے یہ امام لگا دو. فرمایا امام کی سلیکشن کا طریقہ یہ بڑے مدارس سے آپ رابطہ کریں, ان سے بولیں ہمیں اس طرح کا امام چاہیے, ہماری یہ ضرورت ہے, آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو بھیجیں, وہ بھیجیں گے پھر. تو یہ اس سے یہ مسجدوں کے قبضے وبضے اور یہ ڈرامے بازیاں جو چل رہی ہیں نہیں ختم ہوں گی, ورنہ تو آج کل مسجدیں تو بھائی پوری وہ بن چکی ہیں. خیر, تو اللہ کے یعنی یہ دنیا کے مختلف طریقے ہیں. یہ دنیا ہے لیکن لیبل اس پہ دین کا لگا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو اپنی فکر بنایا, سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ہوگا؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ. کیسی خطرناک الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقر و فاقہ پیدا کر دے گا. سامنے جیسے کوئی سامنے چڑیل کھڑی بھی ہو, زندگی میں کبھی سکون ملے گا آپ کو؟ یہ نہیں نبی نے فرمایا کہ فقر و فاقہ اس پہ مسلط کر دے گا, نہ نہ نہ. فقر و فاقہ کا خوف, غربت کا خوف ہر وقت اس پہ مسلط رہے گا. ایک ہوتا ہے نا جن نے آپ کو پکڑ لیا, وہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں, اب تو پکڑ ہی لیا نا, کیا خیال ہے؟ جیسے وہ آدمی گیا نا جنگل میں قضائے حاجت کے لیے, شیر بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا ہمارا تو حساب کتاب ہو گیا, اب تو ہی کر لے جو بھی کرنا ہے تو نے, اب تو ہو گیا نا. خوف جو تھا وہ اس کا آؤٹ پٹ سامنے آ گیا. تو لیکن جن سامنے موجود ہو, چڑیل سامنے موجود ہو, ڈرا رہی ہو, ابھی پکڑا, تو ایسے آدمی کو سکون مل سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت, دنیا کی ہوس, کتنی ہی دولت آ جائے, ہر وقت غربت کا خوف, فقر و فاقہ کا خوف, دنیا کی نعمتیں چھننے کا خوف بین ہی نہیں, اتنا سامنے ہوگا, آنکھوں کے بالکل سامنے, ہٹے گا ہی نہیں اس سے. سوئے گا خیال آئے گا ابے میری فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے, ابے ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مہنگی ہو جائے, اس کی امپورٹ بند ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو کہ اس کی ایکسپورٹ بند ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں, چلو باہر چلتے ہیں, ابھی ایسا نہ ہو باہر کے حالات بھی خراب ہو جائیں, ابھی ایسا نہ ہو جائے, ابھی ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کرفیو لگ جائے, ایسا نہ ہو یہ ہو جائے. ہر وقت چڑیلوں کی طرح نا غربت کا خوف اس کو ڈراتا رہے گا. اور یہ بھی مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہم نے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکان کو اسٹریس اور ڈپریشن میں دیکھا ہے. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, کہتے ہیں لیکن شیورٹی نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ رہے گا, کہیں چھن نہ جائے. ابھی وہ آئے ہوئے تھے نا آفاق احمد, نہیں جو یوٹیوبر ہیں لندن میں, بڑا زبردست اچھا آدمی ہے. تو وہ پہلے اداکاروں فنکاروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کافی زیادہ تھا, پھر توبہ طائب
की अल्लाह ने तौफीक दी तो चैनल वैनल बना के, तो कह रहे मुझसे बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर मिलते थे, तो मैं उनसे पूछा तुम्हें टेंशन क्या है? कहते हमें बुढ़ापे की टेंशन है। हमें किस बात की टेंशन है? बुढ़ापा ना आए, क्योंकि हमारा जो हमें इज्जत पैसा मिला वो सारी मिला ही शोबाजी पर है ना। क्या ख्याल है भाई हीरो को किस बात के पैसे मिलते हैं? हैंडसम नजर आए, स्मार्ट नजर आए। हीरोइन को किस बात के पैसे मिलते हैं? ब्यूटी के। करोड़ों करोड़ों रुपए इनके ब्यूटी पार्लर में खर्च होते हैं। तो इन दोनों तबकों को, हीरो हीरोइन और ये जो एक्टरों की दुनिया है, इनको हर वक्त एक खौफ है कि हम आज जवान हैं कल बूढ़े होंगे, उस वक्त सोसाइटी में हमारी 2% की इज्जत, जुमला कंप्लीट कर लें, नहीं 2% की इज्जत नहीं। ये उलमा को अल्लाह ने अजीब नेमत दी है, जितने बूढ़े होते हैं उतनी वैल्यू बढ़ती है। क्या ख्याल है भाई? और बुजुर्गी पैदा होती है और अल्लाह से ताल्लुक बढ़ता है। लेकिन इन बेचारों को खौफ है। मैं तो तर्स खा के कह रहा हूं, मेरा तंज मकसद नहीं है, हर वक्त खौफ। आप कहते हो नहीं भाई ये तो बूढ़े एक्टर भी स्टेज पे बुलाए जाते हैं, इनको अवार्ड दिए जाते हैं, जो बूढ़े बूढ़े होते हैं व्हील चेयर पे। यार भाई साहब सिर्फ उतनी देर की इज्जत मिल रही होती है इनको। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक अच्छा लफ्ज सीख लिया, भाई साहब आप गलत फहमी में मुब्तला हो, ये उनको सिर्फ इतनी देर की इज्जत मिल रही है जितनी देर स्टेज पे, उसके बाद कोई पुरसाने हाल, क्योंकि शादी भी नहीं की होती इन लोगों ने, बच्चे भी नहीं होते, होती है तो एक आध बच्चा, वो भी आजकल क्लोनिंग से हो रहा है, पता नहीं टेस्ट ट्यूब से हो रहा है, वो भी नेचुरल नहीं हो रहा कि बच्चे को माँ की भरपूर ममता मिले। हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, अल्लाह कहते हैं तुम्हारी माँ है, इसने तुम्हें पेट में रखा तकलीफ के साथ, जना तकलीफ के साथ, 2 साल तुम्हें गोद से लगा के रखा, 2.5 साल, तो ये भी सिस्टम खत्म। माँ है, डीएनए में है माँ, बाकी पेट भी किसी और का इस्तेमाल हुआ, जन्ने की तकलीफ किसी और ने उठाई, दूध डब्बे ने पिलाया। तो क्या माँ को, माँ औलाद का भी वो मजबूत रिश्ता नहीं रहता भाई, बहन भाइयों की नेमत तो मिलती नहीं उन बच्चों को, एक आदि होता है, तो सारी मोहब्बतें तो खत्म। तो इनको सबसे ज्यादा टेंशन बेचारे एक्टरों को जो होती है, मैं तंज में नहीं कह रहा, हो सकता है भाई हमसे अच्छे हो, हमारा गेटअप दीनदारी वाला हो, ये तो आखिरत में पता चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। और हम अगर कुछ थोड़े बहुत नमाज रोजे की तौफीक मिलती है तो हमारा क्या कमाल है। तो अल्लाह ने अच्छे माहौल में पैदा कर दिया, हमें तो डर लगता है कि इतने अच्छे माहौल में ये लोग पैदा होते तो शायद हमसे ज्यादा अच्छे होते। लेकिन बहरहाल ये काबिल तर जिंदगी है मेरे भाई। हर वक्त खौफ किस चीज का? बुढ़ापे का। उस खौफ को खत्म करने के लिए मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, एक कोशिश करते हैं लाइफ को एंजॉय करने की। लेकिन नबी के अल्फाज क्या हैं? जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि, ना 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 ना, वो खौफ की चुड़ैलें सामने आके वक्तन फवक्तन डराती रहेंगी। आप जरा देख लिया करो जो 1975 के हीरो और 2024 में वो कैसा लग रहा है। गूगल पे लिखो 1975 में कोई हीरो तलाश करो और देखो 2024 में वो कैसा लग रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब कैसा लग रहा है। तो जाहिर है, तो जब हमें पता है तो हर एक को पता होगा ना, ये तो जिस पे गुजरती है वो नहीं सोचता होगा। तो ये दुनिया बड़ी अंधेरी है, इसी के लिए शायर ने कहा है, रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है खिजा, लेकिन स्टाइल इसका बाहरों वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि, जो दुनिया को असल हदफ बनाएगा, अल्लाह को भूल जाएगा, अल्लाह को अपनी जिंदगी से निकालेगा, अल्लाह उसके निगाहों के सामने फ़क़्र फ़ाक़ा रख देंगे। फ़क़्र फ़ाक़ा से सिर्फ फ़क़्र फ़ाक़ा मुराद नहीं है, हर चीज का खौफ। इज्जत को मकसद बनाएगा तो इज्जत छिनने का खौफ उसके सामने नाचेगा, रक्स करेगा। दौलत को मकसद बनाएगा तो दौलत छिनने का खौफ उसके सामने हर वक्त रक्स करता रहेगा। और अपनी ब्यूटी और फिटनेस को अगर वो हदफ बनाएगा, जैसे बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, मैं उनसे कहता हूं जिम जाओ, 2-4 स्पीड ब्रेकर बना लो, काफी है। इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करना, बॉडी बॉडी, भाई साहब कीड़ों नहीं खाना है एंड में, कोई और काम को फोकस करो, ठीक है। हदफ ना बनाओ इस चीज को, हदफ किसी और की, आखिरत को बनाओ हदफ। कब्र की भी जिंदगी, आखिरत भी है, ठीक है। जिम जाओ, अच्छी सेहत, बहुत बेहतरीन, वेल डन, इतना नहीं कि सारी सलाहियतें उसमें झोंक दो। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं, हमारे यहाँ साथ जिम में आते थे, अब किसी को क्या पता, किसके नाम थोड़ी जानते हैं, इसलिए गीबत नहीं है। वो बंदा 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज करता था और खाता क्या था, 5 साल से रोटी नहीं खाई और इतनी डाइट प्लान उसका। तो मैं देखा कि 2 साल हो गए गायब बंदा, मैंने कहा शायद तरक्की करके अब बहुत बड़े जिम में चला गया वो बेचारा। एक दिन मेरी कहीं रोड पर मुलाकात हुई तो बहुत ही बारीक सा हुआ था ना, जो थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर बने थे, जैसे गवर्नमेंट जब आती है ना सारे स्पीड ब्रेकर एक दफा में बिल्डोजर फेर के खत्म कर देती है। तो मैंने कहा यार आपको हुआ कि? कह रहे यार मैं बीमार हो गया था, उस बीमारी ने सारी मेरी बॉडी की ऐसी की तैसी कर दी। किस चीज को हदफ बनाया भाई मेरे? एतदाल से चलो ना, एतदाल से चलो। अंग्रेजों के पास तो देखो करने धरने का कोई काम है ही नहीं। अंग्रेज के तो हदफ ही दुनिया है। वो बकरे खाते रहते हैं, जिम जाते रहते हैं, वो बकरे लगते रहते हैं, यहाँ दुम्बे निकल रहे हैं, इधर से बकरा निकल रहा है, इधर से गाय निकल रही है, इधर से भेड़ निकल रहा है, वो सारी बॉडी उनकी दुम्बे, गाय, भेड़ और प्रोटीन का मजमुआ होती है उनकी। हम थोड़ी भाई, हमें तो अल्लाह ने आखिरत के लिए पैदा किया। कुछ तहज्जुद में टाइम लगाओ, कुछ जिक्र अस्कार में टाइम लगाओ, कुछ नमाज रोजे में टाइम लगाओ, कुछ तिलावत में टाइम लगाओ, कुछ अल्लाह अल्लाह करो, कुछ दीनी महफिलों में बैठने के लिए टाइम निकालो, कुछ बुजुर्गों की सोहबत में बैठने के लिए टाइम निकालो, कुछ कुरान सीखने के लिए टाइम निकालो, कुछ कुरान पढ़ाने के लिए टाइम निकालो, कुछ दावत और तबलीग के लिए टाइम निकालो। हमने इन सब चीजों के लिए